Okay, so usually we talked about how functions are first-class citizens in Python, and then, for example, a function can be assigned to a variable, right? हजुर Also, right, अर्को चाहिँ we looked at a function can be passed as an argument to another function, right? अनि अर्को एउटा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि a function can be returned from a function, right? Which is a हजुर higher order function, right? Okay, so now we have these your concepts are आइसक्यो, होइन? So using these concepts, I mean, now we can tackle decorator, है? Decorator हामी tackle गर्न सक्छौँ. Okay, let's see. We did this, right? Okay. So let's look at a decorator, right? Let's see. अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि okay, return func, func. Okay. So what I'm going to do is, like, I'll just copy and paste this, right? So that we can save some time. Okay, right. Well, I was just looking at your homework. Hey, my homework is saying that. Anyway, so ए हुन्छ मैले के अरे 5 र 6 चाहिँ भ्याएकै छैन है मेरो एकदम टाइम नपाएर मैले गर्नै पाएको छैन है म 5 र 6 आज मेरो आज अफ हो क्या अनि आजभरिमा म सकाएर तपाईँलाई म भोलि सब्मिट गर्छु है अच्छा, sure. अच्छा, no problem. No. एकदमै बिजी छ क्या अहिले अनि Yeah, त्यो sure. That's fine. केही छैन. Okay, so let me open this notebook. Okay, yeah. And I'm gonna scroll all the way down. Right? Okay, let's do decorators. Okay, so decorators. Okay, let me just copy and paste this code. I copied and I'm gonna paste it. So what I'm going to do is, yes, I'm going to make that. Okay, and then we have this inner func, right? And then return func and return inner func. Okay, so what I'm going to do is, return. Okay, print function has been decorated. Okay, yeah, return inner func. Okay, so yeah, then I have to fix this one as well. Okay, so now we have this arrow function. This is the decorate function, which takes a function as argument, right? And then within this, within decorate this function, there's another function, after a function, which just says that, which prints that this string, right, function has been decorated, and after that it returns the evaluate whatever for the past function like call गरेर, right, whatever has been passed, right, it calls that function and the result is returned back, right? Okay, यो जुन inner function त्यसपछि अनि यो decorateलाई चाहिँ यो decorate को return यो return चाहिँ inner func को return, है, बुझ्नुभयो? Okay, inner func को return यहाँ छ, decorate को return यहाँ छ, है? Okay, and the return, what is the return? It returns the function itself, है? यो function नै के अरे return गरिरहेको छ, है? It's returning the function. Okay, all right, now there's another function which is just a regular function which is returning this string, right? Just a regular function, right? Okay, so now once we have these, okay, let's see. Now we're gonna decorate, right? So basically we're gonna decorate. Basically, decorate. What is decorate? I haven't told you yet, right? What is decorate? We'll decorate this function. Okay, so and then let's see, and then I'm here on that. If you call this regular function, right?
So if you call regular function, regular func, regular, oops. Let first run this so that I can autocomplete works. Say, like here, right? So regular func, and if I call it, right? So because this is returned, and you return it, and you just see that string, right? So you'll see that string, right? Okay, that's it, right? Okay. Now how about this? If you call decorate, right? Decorate, and then you pass regular func. Hey, regular func. Your function pass करने because decorate is expecting a function. You can see there. होइन? Func. Right? Doesn't have to your variable name चाहिँ func नै हुनुपर्छ भने चाहिँ होइन func किन भन्दाखेरि it's easy to see है that it's a function because what is the ABC राख्यो भने के हो त्यो थाहै छैन होइन so func भन्ने हो यसले चाहिँ function expected as सजिलो हुन्छ नि त है okay so now we are passing this function regular func right and let's see what happens hey see अब यहाँनिर के भन्दाखेरि it's you're getting back what error भयो no यो error होइन है यो error होइन है so inner func आयो हैन sorry return yeah. inner Oh, sorry. I thought okay, sorry about that. I thought you said error. I didn't hear clearly. Sorry. Okay. So yeah, you're right. Right. So because inner func is being returned, right? So and then as you can see here, yeah, it's an inner. So now if I call it one more time, I know it's inner func like call गरेको नि त मैले यो call भनेको inner func like call होइन यसले इनर फङ्क रिटर्न गर्छ फंक्शन हैज बीन डेकोरेटेड भनेर आउँछ नि हैन ओके भनेपछि के हुन्छ होला त्यही फंक्शन हैज बीन डेकोरेटेड भनेर आउँछ अनि त्यसपछि मतलब त्यो भन्दा अर्को पनि आउँछ सो एकैछिन है त अब भने चाहिँ अहिले इनर फङ्क आयो हैन अब इनर फङ्क पछि फेरि यो 1 बाट 5 मा जान्छ हैन 5 बाट 2 okay how about this एकछिन यसो गरौँ है so I'll let you do that है so okay so yeah okay so okay okay so let's do execution first है so I'll let you try सुरुमा ल हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो एक्जिक्युसन 1 बाट सुरु भयो okay so गरौँ है त let me put for हामीलाई यो सजिलो हुन्छ रेफरेन्स गर्नलाई so I'm going to put this not this one sorry like yes let's put this right here so that I'm the line number reference गर्न सजिलो भयो नि हैन okay so okay now how about now अब सुरुमा 11 लियो हैन okay सुरुमा yeah 11 good yep okay अब 11 बाट त्यो उ सबभन्दा फर्स्टमा गयो लाइन नम्बर 1 मा गयो line number 1 मा गयो good very good yes अनि लाइन नम्बर 1 बाट लाइन नम्बर 5 बाट इनर फंक्शन रिटर्न भयो okay line number 1 let's say line number 5 मा गयो अनि इनर फंक्शन रिटर्न इनर फंक्शन रिटर्न भयो अनि इनर फंक्शन भित्र हाम्रो त्यो इनर फंक्शन ब्र्याकेट भयो हैन इनर फंक्शन भयो अब फेरि इनर फंक्शन बाट हामी लाइन नम्बर 11 मै आयो यसो गर है त हजुर यो चाहिँ कलर हो कलर चाहिँ के भयो भनेपछि कलर चाहिँ अब यो चाहिँ इनर फंक्शन भयो इनर फंक्शन अनि यो कलिङ इनर फंक्शन है भनेपछि अब त्यहाँबाट लाइन नम्बर कतिमा जान्छ यसबाट लाइन नम्बर 2 मा जान्छ फेरि okay so yeah line number यहाँबाट 2 मा जान्छ line number 2 मा गयो yes okay very good अनि त्यसपछि लाइन नम्बर 2 मा गएपछि फंक्शन हैज बीन डेकोरेटेड भनेर प्रिन्ट भयो हाम्रो त्यो भयो हैन करेक्ट अनि रिटर्न फंक पनि भयो रिटर्न अनि फंक हैन लाइन नम्बर 4 हैन लाइन नम्बर 3 र 4 भयो ओके भनेपछि लाइन नम्बर 3 को प्रिन्ट भयो हैन लाइन नम्बर 3 को प्रिन्ट भयो अनि रिटर्न फंक पनि भयो भनेपछि
फंक्शन डट भनेर त्यो लाइन पनि आयो भनेपछि अब रिटर्न फंक्शन अब यसको इभ्यालुएसन के हुन्छ यसको इभ्यालुएसन के हुन्छ भन्नुस् त त्यही भनेपछि फंक्शन भनेर आउँछ नि त्यो भर्खर तपाईको जस्तो लाइन आयो त्यही लाइन आउँछ होला हैन हैन वेट फंक्शन यो छ नि हाम्रो यो हजुर फंक्शनको भ्यालु के हुन्छ भन्दा फंकको भ्यालु के हुन्छ त्यो फंकको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट जे पास गरे त्यो हुने हो नि त डेकोरेट गर्दा हजुर हामीले तर के पास त्यहाँबाट गर्यो केही पासै गरेको छैन नि हैन लास्टमा त हैन लास्टको हैन नि त यो अहिलेकै कलमा के छ रेगुलर फंक हजुर पास गरिरहेछ नि त हैन भनेपछि फंकको हजुर भ्यालु रेगुलर फंक हुन्छ नि त हैन हजुर फंकको भ्यालु भनेपछि ओ अब यसको ओके ओके भनेपछि फंकको भ्यालु के भयो त रेगुलर फङ्क भयो या हैन है रेग फंक कति रेगुलर फङ्क भयो भने अब त्यहाँबाट रेग फेरि फंक त्यो लाइन नम्बर 8 मा गयो त्यसरी या के कल हो नि त दिस इज अ कल हैन अ भनेपछि नाउ इट विल गो टु लाइन नम्बर okay 8 yeah चाहिँ line number line number 8 मा yeah okay yes yeah, good that's correct yeah त्यहाँबाट line अनि number 8 मा त्यसपछि त्यहाँबाट गयो yes अनि हो। भनेपछि त्यो फङ्सन हेज बिन डेकोरेटेड फर्स्ट लाइनमा प्रिन्ट हुन्छ अनि त्यसो जस्ट रेगुलर फङ्सन सेकेन्ड okay लाइनमा we have हुन्छ हामी trace हाम्रो सिधै छ हैन let's finish the trace हैन okay हजुर okay अनि त्यसपछि so लाइन नम्बर 8 बाट अब रिटर्न हुने लाइन नम्बर 9 मा गयो line number 9 गयो अनि रिटर्न गरेर कहाँ रिटर्न हुन्छ त लाइन नम्बर कतिमा अनि रिटर्न हुन्छ रिटर्न गरेर हाम्रो फङ्सन लाइन नम्बर 11 मा रिटर्न हुन्छ no लाइन नम्बर नो 11 मा रिटर्न हुँदैन होला आन्सर no रेगुलर फंकलाई त्यहाँबाट क्वालिफाई लाइन नम्बर 4 मा रिटर्न हुन्छ 4 मा रिटर्न हुन्छ यस हैन लाइन नम्बर ओके 4 मा रिटर्न हुन्छ 4 मा यहाँनिर रिटर्न हुन्छ हैन हजुर लाइन नम्बर 4 मा रिटर्न हुन्छ अनि replaces the color so this is the color with what हजुर विथ दि त्यो भ्याल्यु which त्यो is रिटर्न जस्ट अ रेगुलर फङ्सन भन्ने त्यो भ्याल्यु string त्यो string हैन स्ट्रिङ हजुर या त्यो string रिटर्न हुन्छ भनेपछि अब त्यो रिटर्न कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो त्यो इनर रिटर्न फंक्शन चाहिँ अब यो फङ्सनको होल रिटर्न चाहिँ अब लाइन नम्बर 11 मा रिटर्न 11 हुन्छ मा फेरि या किनभने यसको कलर चाहिँ यहाँ छ नि त्यसको कलर हजुर हैन इनर फंक्शन सो अनि त्यो त्यो मेन जुन कलर स्ट्रिङ हो छ होइन हैन त्यो स्ट्रिङ हजुर यहाँ रिटर्न भएर यो होल थिङलाई त्यो स्ट्रिङले रिप्लेस गरिदिन्छ रिप्लेस गर्छ हैन हजुर भनेपछि अहिलेको प्रिन्ट त एउटा भइसकेको छ अनि त्यसपछि त्यो रिप्लेस गरेपछि यहाँ जे छ त्यही प्रिन्ट हुन्छ भनेपछि के हुने हजुर भयो फंक्सन हेज बिन डेकोरेटेड हैन जस्ट अ रेगुलर फंक्सन हैन त्यति नै भने हैन हजुर ओके सो भनेपछि हजुर दुईवटा लाइन हुने भयो है ओके सो लेट्स सी है त सो लेट्स भेरिफाई सी हैन यो उम्, प्रिन्ट भयो अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट वी गेट दिस स्ट्रिङ ओके हजुर तर अलराइट झट्ट सो एक्चुली हेर्दाखेरि चाहिँ टक्क के आउँछ भनेर चाहिँ अलिकति भन्नलाई गाह्रो हुने रहेछ त्यही है त त्यो एकैचोटिमा गाह्रो हुन्छ तर अलिकति प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस चाहिन्छ होइन प्र्याक्टिस अलिकति चाहियो हजुर होइन त्यो गरेपछि न हजुर सो त्यही हो कि त्यो अनि कहाँ रिटर्न हुन्छ त है त्यो सो त्यसको कलर कलर कहाँ कलर कलर चाहिँ हामीले ट्र्याक गरिराख्नुपर्छ है ओके सो अब यसमा हामीले बेसिकली हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सो अब यसलाई बेसिकली यो रेगुलर फङ्कलाई हामीले डेकोरेट गऱ्यौँ डेकोरेट भनेको इज द होइन सजाउने जस्तो कि बुट्टा भर्ने जस्तो होइन एउटा प्लेन फङ्सन अथवा प्लेन केही कुरालाई हामीले बुट्टा भर्ने त्यसलाई डेकोरेट भनेको बुट्टा भर्ने जस्तो हो नि त होइन सो भनेपछि हजुर हामीले यो रेगुलर फङ्सनलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वे डेकोरेटेड है भनेपछि अब यो यसमा त्यति क्लियर छैन होइन म अझै अर्को पाइथनको यो छ होइन ओके सो एउटा एनोटेसन गरेपछि चाहिँ देन युल सी है अब अहिले चाहिँ इट्स नट भेरी क्लियर है यो चाहिँ जस्ट हजुर सो कि मतलब होइन यो बेस लेभलमा के हुन्छ भनेर हेर्नलाई मात्रै हो है यो अझै क्लियर हुन्छ है अझै इट्स नट क्लियर अहिले चाहिँ खालि हामी ट्रेस मात्रै गऱ्यौँ है सो यसको एक्ज्याक्ट जुन छ नि त्यो क्ल्यारिटी आएको छैन होइन ओके so let's get back to our notes here. So we just did this one, right? So far we did that, right? अब हामीले के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि अब यो एउटा यो एनोटेसन छ कि एट डेकोरेट है एट डेकोरेट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि न अब यसैमा है सो युल सी अब यति निट हुन्छ अब इट विल बी रियली निट है अब यो अब हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर इफ आई डु दिस एट डेकोरेट है एड डेकोरेट गरेँ र नभए आई डोन्ट निड दिस है अब मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि
I can just call regular function. Right? यतिलाई मात्रै call गर्छु म. See, you still get the same result. Hey, okay? भनेपछि यहाँनिर के यो त डाइरेक्ट यसको त हजुर. See, we're calling this regular function just like a not होइन कुनै fancy के पनि छैन नि. Just calling a regular function. But what do you get भन्दाखेरि you get more than what's defined in there. है यस यो भन्दा you're getting something more like this one. होइन? So यसलाई चाहिँ यो डेकोरेट गरे क्या हामीले. है? Okay. So we'll see more examples of this. Hey, so यसलाई चाहिँ किन यो जाभामा चाहिँ जे गरे पनि आउँछ? जे गरे पनि भन्नाले कस्तो जे गरे मैले योलाई फेरि बुझेन हल्का. यो कसरी यो एन्सर चाहिँ कसरी आयो? Okay, yes. है सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले यो एनोटेसन युज गर्छौँ नि हैन भनेपछि यो जुन फंक्सन छ यो डेकोरेट हुनु पर्दैन जे राखे पनि एक्स वाइ जेड हैन जस्तै ल माई फंक्सन भनौँ भनेपछि यो फंक्सन यदि मैले अब यो फंक्सनलाई डेकोरेट गर्नु छ भने यो चाहिँ मेरो डेकोरेटर हुन्छ कि सो दिस इज माई डेकोरेटर है सो दिस इज माई डेकोरेटर यो चाहिँ डेकोरेटर हुन्छ है यो चाहिँ दिस इज माई डेकोरेटर अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि यहाँनिर जुन डेकोरेटर जेले डेकोरेट गरे त्यो फंक्सनको नाम दिइन्छ कि भनेपछि माई फंक्सन है त्यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दिस फंक्सन विल बी डेकोरेटेड बाई दिस फंक्सन है भनेपछि बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि व्हेन यु कल दिस जब तपाईले you'll get the same result सी मैले फेरि रन गरे I get the same result हैन अब यहाँनिर बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि अब जब पाइथनले इन्टरप्रेटरले यसरी माई एट हैन अनि के फंक्सनको नाम छ भन्यो भने यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि यसलाई अर्को फंक्सनले डेकोरेट गरेको छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि यो कल कसरी जान्छ भन्दाखेरि यसरी जान्छ यसले सिधै रेगुलर फंक्सनलाई कल गर्दैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले यो माई फंक्सन नि है हजुर 9 नम्बर 9 हैन 9 नम्बर 9 को अनि माई फंक अनि एन्ड देन पासेस दिस है जसलाई डेकोरेट गर्ने हो हैन त्यो फंक्सनलाई हैन पास गरिदिन्छ है जस्ट लाइक वी डिड बिफोर हैन अनि हैन त्यो गरेपछि अनि बल्ल अनि फेरि अर्को एउटा कल एक्सक्युज मी है यसरी गर्छ कि है व्हिच इज जस्ट राइट हियर हामीले अघि नै गरेको अलिकति लङ मेथड भयो यो चाहिँ अलिकति सर्ट वाला जस्तो हैन मच नीट भयो एकदम नीट भयो हैन अघि चाहिँ त्यो हजुर अलिकति इट डज द सेम थिङ है लामो अलिकति क्लंकी अलिकति हैन त्यति उ छैन हैन बट दिस इज स्मूथ नीट हैन मच इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन ओके हजुर है बुझ्नु भयो सो नाउ या डेकोरेटर जस्तै अब like I said last time, the APIs are right. होइन हामीले डेकोरेटर युज गर्नुपर्छ है जस्तै कुन मेथड युज गर्ने गेट र पोस्टहरू विभिन्न यो एचटिटिपी मेथड्सहरू होइन अनि सो यु क्यान यु नो डेकोरेट विथ दिस एनोटेट्स है यो डेकोरेटर युज गरिन्छ कि त्यसमा सो यो बुझेपछि जस्तै when you write APIsहरू लेख्दाखेरि अनि त्यसलाई चाहिँ एपिआइजहरूलाई मैले एज एन एपिआई एक्सपोज गर्दाखेरि है सो यसरी यो डेकोरेट गरेर गर्नुपर्छ कि अब त्यो कोड नबुझ्नेहरूलाई मतलब डेकोरेटर थाहा छैन फङ्सनल थाहा छैन भने दे विल जस्ट युज होइन बट दे वोन्ट नो हाउ इट वर्क्स है तर होइन इफ यु नो यर डेकोरेटर्स होइन तपाईँलाई अझै क्लियर मतलब यु नो हाउ इट वर्क्स है Alright, so okay, there are more examples. Hey, अब यसको यो सबै गर्नुको यो गरियो नि हैन what's the point हैन what's the point भनेपछि के भन्छ भन्दाखेरि यो कति बेला काम लाग्छ भने जस्तै कुनै एउटा फंक्सन छ है त्यो फंक्सन चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ तपाईलाई एक्सेसिबल छैन है सो अनि त्यो फंक्सन you want to make the function you want to somehow add more functionality to the function है त्यो फंक्सन चाहिँ कसैले लेखेको छ हैन कसैले लेखिदिएको छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन तपाईको हातमा छैन है तपाईलाई अवेलेबल पनि छैन तर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो फंक्सनमा तपाईले आफ्नो
extra functionality add गर्छ using decorator है okay so we'll see that है हामी त म एउटा त्यसको होमवर्क पनि दिएको छु है जसमा कि जुन built in function हुन्छ built in function लाई नै त्यसको functionality मा add गर्ने है हामीले बाहिरबाट add गर्ने के जस्तै यहाँनिर जस्तै for example यो function छ यो function मानौ तपाईले चलाउन पाउनुहुन्न अथवा हैन यो function is not available to you है यो कसैले लेखेर राखिदिएछ र तपाईले यो इम्प्लिमेन्टेसन तपाईको हातमा छैन तपाईले त्यो फंक्सन चलाउन पाउनुहुन्न अथवा तपाईलाई एक्सेसिबल छैन हैन तर सी अब यहाँनिर still we could add this so त्यो फंक्सन कल गर्दाखेरि we could add this extra functionality हैन okay so okay हामीले अर्को एउटा एक्जाम्पल गरौँ है त okay so let's do another example अब अर्को एक्जाम्पलमा के गर्नु भन्दाखेरि okay so प्याटर्न चाहिँ नि हो यो भनेको यो डिजाइन प्याटर्न छ के विभिन्न डिजाइन प्याटर्न्सहरु हुन्छ हैन सफ्टवेयर डिजाइन प्याटर्न्स है यो चाहिँ डेकोरेटिभ प्याटर्न है यो प्याटर्न हो यो है ओके सो अब यसको अब एउटा रियल वर्ल्ड युज केस भनौँ न है सो फर एक्जाम्पल तपाईको लेट्स सी स्क्वायर रुट ओके यसो गरौँ न okay so जस्तै तपाईको एउटा फंक्सन छ which division function है div भन्ने फंक्सन छ which divides it takes say a and b and then it returns right a divided by b है ठीक छ okay so यस्तो छ भने if I do div हैन say 2 र 3 है so यो गरे भने of course we get this हैन so far so good तर how about this so अब तपाईले युजरले तपाईले 2 र 0 दियो भने के हुन्छ होला भने त प्रब्लम आउँछ हैन इन्फिनिटी भन्दा पनि यो अनडिफाइन्ड हुन्छ अनडिफाइन्ड है इन्फिनिटी exactly when you divide something by 0 you get undefined हुन्छ है अन्त अब त्यो ट्रिगोनोमेट्री पढ्दाखेरि त्यो 0 भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट 0 point एक्ज्याक्ट 0 भन्दा स्लाइट डिभिएट भयो भने चाहिँ अफ कोर्स इन्फिनिटी हुन्छ है एकदमै स्मल नम्बर when you divide something by a very small number then you might get infinity but exact 0 ले गर्ने भने you don't get infinity है it's not defined right so basically zero division error आउँछ है you can see this here है zero division error आउँछ है it's an error है you cannot divide something by 0 okay which is undefined in mathematics है तर जस्तै अब यो फंक्सन कसैले लेखेर राखिदिएको छ हैन and then अब तपाईले यसलाई चलाउन पाउनुहुन्न है भनेपछि तपाईले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसमा अब कसैले 0 हाल्यो भने त्यसको त्यो त्यहाँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्न सकिन्छ तर एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ पनि त्यो किन एक्स्ट्रा त्यो गर्ने हैन यसैमा त्यो त्यसमा टेस्ट है यसभित्र टेस्ट गर्न मिल्ने के जस्तै b0 भयो भने चाहिँ एउटा नाइस मेसेज रिटर्न गर्ने कि है त्यो ओके सो त्यो फंक्सनालिटी एड गर्ने ट्राई गरौँ है त है यसमा यसमा चाहिँ लेट्स ट्राई टु एड दैट अब त्यो नचलाइकन हैन 1 र 2 लाइन नचलाइकन हैन एक्ज्याक्टली है बुझ्नु है सो भनेपछि लेट्स हामीले डेकोरेटर बनाउनु पर्यो है यसलाई डेकोरेट गर्नलाई वी हैव टु बिल्ड अ डेकोरेटर पहिला आउनु पर्यो बिकज त्यसपछि हैन डेकोरेटर पहिला बनाएपछि बल्ल पनि यहाँ डेकोरेट गर्न सकियो हैन सो हामी डेकोरेटर बनाऊ है त सो डेफ है डेकोरेट है डेकोरेट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो इन्टुइटिभ हुन्छ नि जे लेखिने हुन्छ हैन जे लेख्ने हुन्छ यस है तर डेकोरेट लेख्यो भने यो चाहिँ डेकोरेट बुझ्नु पर्यो सजिलो हुन्छ है सजिलो हुन्छ हैन सो अब डेकोरेट गरौँ अनि अफ कोर्स डेकोरेट गरेपछि यसले फंक्सन लिन्छ हैन अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि डेकोरेट फंक हैन अनि त्यसपछि we can do def है अनि inner func यसमा पनि inner func है inner func अनि inner func गर्दाखेरि it's actually yeah so yeah the def inner func हैन inner func अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि let's see
एक्स र वाई गरौँ है एक्स र वाई अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि if y is equal to 0 है यदि y 0 छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि return cannot be divided by 0 है cannot divide by 0 ओके अनि त्यसपछि else के गर्नु भन्दाखेरि जुन हामीले फंक जुन पास गर्छौं हैन फंक अनि त्यसपछि return func अनि xy है return func xy ओके अनि भनेपछि हामीले जुन यहाँबाट div पास गर्यो भने यो div यहाँ जान्छ हैन अनि यहाँ जब हामीले यहाँ भित्र छिर्छ त्यसपछि func भनेपछि div xy कल गर्छ div xy हजुर y को 0 छैन भने मात्रै जाने y को 0 छैन भने त्यहाँ फेरि त्यही उसमा गएर एक्जिक्युट हुन्छ ओके मैले बुझेँ ओके अनि त्यसपछि यहाँनिर के गर्नु भन्दाखेरि यु क्यान डु return यो सिधै डेकोरेटर सिधै छैन रिटर्न हामीले के गर्नु पर्यो इनर फंक हैन इनर फंक चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो ठीक छ द फंक्शन इटसेल्फ नट द कल कल हैन कि फंक्शन कल हैन कि फंक्शन नै रिटर्न गरिरहेको छौँ हैन ओके so far it looks okay है अब यहाँनिर के गर्नु भन्दाखेरि सेकेन्ड okay so let's do something here so here what we can do is inner function print dividing this f string dividing x by n. Okay, so let's see. Hey, hopefully, okay, it works. Okay, you गरेपछि now, yeah, यसलाई चाहिँ हामीले डेकोरेट गर्नु पर्यो हैन डेकोरेट हैन okay so let's try yeah dividing 2 by 0 cannot divide by 0 yeah works हैन error message आएन see so we basically fix हैन यसमा जुन कमी थियो हैन जुन भ्यालिडेसन भएको थिएन त्यहाँ डेटा भ्यालिडेसन है see we fixed it using a decorator हैन nice isn't it हैन अब यसमा रेगुलर छ भने say 2 by 3 no problem dividing 2 by 3 but here dividing 2 by 3 what did I do oh yeah return मैले return गरेन sorry है यहाँ return गर्नु पर्यो नि त another return है so see okay हैन pretty cool हैन see अब यो थिएन नि त है पहिलो कुरा we added a message है message एउटा एक्स्ट्रा फंक्शनालिटी क्लीन इन्फर्मेसन आयो हैन हजुर भनेपछि हामीले एड गरेको अब यो त यसै पनि आउँथ्यो यसमा त यो त यसै थियो हैन भनेपछि हामीले दुईटा भनौं न दुईटा फंक्शनालिटी एड गर्यौं है एउटा फंक्शनालिटी के भन्दाखेरि त्यो मेसेज डिवाइडिङ 2 by 3 which is nice हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भ्यालिडेसन है यदि डिनोमिनेटर 0 छ भने we send we give the user a nice message rather than an exception hey dump we dump error dump thing on that see it's really nice okay so again okay dividing 2 by 0 cannot divide by 0 right so see decorator see so we can you know add functionality right basically we change the behavior of function change what I mean add and add the behavior more extra behavior right to any function using decorate right? Which is nice it's really nice okay त्यो भनेको बुट्टा भरे जस्तो कि हैन यसको यसमा बुट्टा भरेर अनि प्लस त्यसमा अरु हैन एक्स्ट्रा एड गर्ने okay so that's decorator right decorator let's see what else we got in decorator okay
Okay, so we got that. Okay, so you say okay, so far so good. And this that is decorator, right? About Oracle, let's do another one. This is called closure. A closure. These are all design patterns. Hey, okay, design pattern. Okay, so closure. Okay, what is a closure, right? So when we define a function inside another function, right? The inner function is called a nested function. Okay, so nested functions are able to access variables defined in the enclosing or outer function. Right? So let's see. Let me show you. Okay, so let me just copy and paste, okay? And then we're gonna dissect it. Okay? So, closure. Sure. Okay. Let me fix this first. Okay? Okay. Yeah. Okay. So let's see. Your volume is the inner function. Your volume. Let me fix it. Okay? Fix it first. Okay? This PC. Message of the read. Let's see. Read gallery. You have message. I mean, this is here. Wait. Okay. So print message one, print message one. Yeah, there. I think we need to return here. Okay. Return. So calling the inner function. So invoking the outer function. Okay. So when you invoke the outer function, okay. Okay, and then you call that. Okay. So it's like I can fix it. You did the what's saying? So okay, let me try to do something, eh? And, rather than doing this, it's not a good way, eh? It's not pretty, okay? So probably I can make it better, okay? Let's see. Return message. Okay? And let's see. Return print message. Okay. Yeah. Okay. So takes so it's not given as to we have a function, right? A function which is the outer function, which is greet. Right? Let me show you. Right? So using outer function, so you're saying this is the outer function, and inside there, right? Yes, with the case from there, we have an inner function. This, right? It's an inner function, right? Your outer function, you have, and your outer function is could be the inner function. Right? Okay. Our case from there, our okay. So our given term just the say. So in this function, there is a variable called message MSC, right? Which is just a string, right? It's a normal string, right? So we don't care what it is. Okay. So the point is, see, our use goes your function, Jenny, print message, which is the inner function, and this bit we are accessing the variable which is defined यसको स्कोपमा हैन कि यसको बाहिरको यसको इन्क्लोजिङ फंक्सनको स्कोपमा डिफाइन भएको फंक्सनलाई हामी यहाँ we're trying to access. Make sense? बुझ्नु भयो है मेसेज त यो प्रिन्ट मेसेजको स्कोपमा छैन नि हैन उसको स्कोपमा छैन कसको स्कोपमा छ भने उसको आउटर फंक्सनको स्कोपमा छ हैन ग्रिडको स्कोपमा हो नि त प्रिन्ट मेसेजको स्कोपमा त मेसेज एमएससी भने छैन हैन बुझ्नु भयो सो भनेपछि स्टिल भनेपछि इनर फंक्सनले यसको मतलब के भन्दाखेरि इनर फंक्सन
can access variables that are defined in the scope of the outer function. Right? So enclosing function भनौँ न है भने greet is the enclosing function. Greet मा define भएको जुन variableहरु छ they are available in the inner function as well. है कुरा बुझ्नुभयो? Did you understand? Okay. Right? So let me say it one more time. यो अझै clear हुन्छ, don't worry. है So म यहाँनिर हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's see. Hey, so yeah. Okay, let's do a quick execution trace गरौँ है. What's okay, so अब यसलाई quick execution trace गरौँ त ल. Okay, why don't you try? बस के भन्छ है ल हाम्रो कुन चाहिँ लाइन सुरुमा हजुर लाइन नम्बर 8 बाट सुरु भयो. Okay, very good. Yeah. अनि लाइन नम्बर 8 बाट लाइन नम्बर 1 मा गयो. 1 हैन? Yes. अनि त्यसपछि लाइन नम्बर 1 बाट लाइन नम्बर 3 को मा हेर्यो हैन? No, लाइन नम्बर 1 बाट लाइन नम्बर 3 किन 2 लाई किन स्किप गर्नुभयो? 2 मा त मेसेज मात्र छ त हैन? 2 त जस्ट 2 चाहिँ लियो हैन? तर 2 को भ्यालु चाहिँ एस्केप गर्ने किनभने त्यसमा हाम्रो के अहिले के उ छैन नि त. हैन त्यो एक्जिक्युट त हुन्छ नि. हैन? 2 एक्जिक्युट नहुनु पर्ने कारण देखिँदैन हैन? 2 एक्जिक्युट हुन्छ. किन नहुने कारण के? हैन? किनभने हाम्रो मेसेजै एमएसजी त्यो लेखेकै उ छैन नि हैन? त्यो एक्जिक्युट हुनलाई. हैन त्यो त सिम्पली असाइनमेन्ट हो नि त. हैन? हजुर. यो भनेको त यो स्ट्रिङलाई यसमा असाइन गरे हो नि त एमएससी मा. हजुर. हैन? त्यो त एक्जिक्युट हुनै पर्यो. त्यो एक्जिक्युट नभइकन एमएससी मा वेलकम टु पाइथन वर्ल्ड त बस्दैन नि. तर यो यसमा बस्यो तर प्रिन्ट हुँदैन नि त हैन? No, don't worry about print. Print, don't worry. Print भनेको nothing to do with print. Print is just a function just which you know outputs something ग्रिड मा चाहिँ एमएसजी बस्यो मतलब हजुर. Okay, so भनेपछि basically to execute त हुनै पर्यो नि. हजुर. हैन? to त execute हुन्छ हैन? So to मा एक्जिक्युट भएर त्यो 1 को उसमा बस्यो हैन? Okay. के to execute भएर के भयो ल त? 2 एक्जिक्युट भएपछि लाइन नम्बर 3 मा गयो. Okay. Yeah, okay. अनि त्यसपछि लाइन नम्बर 3 मा प्रिन्ट मेसेज भएन. No, wait. लाइन नम्बर 3 मा जान्छ नि एक्जिक्युसन. हजुर. किन? No. मैले अलिकति बिर्सिनु भयो. ए 2 बाट कहाँ पछि त्यो पछि कहाँ जान्छ?